Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, all first PUC students are almost completed their annual practical examinations right now. Right? Almost ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ annual practical exams ಮುಗಿದಿದ್ದಾವೆ. So now the worry is only about how to prepare for the final annual examination, first PUC annual examination. Right? Okay, so still there is time for you all. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಅದ ರೀ ಫಸ್ಟ್ PUC annual exam ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಸೆಂಟ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ PUC ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಚಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಚಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕವರ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಈಗ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರುವಂತ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 1 ಮಂತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ ಅನ್ ಅವರೇಜ್ 1 ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಉಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈ 1 ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಹೌ ಟು ಕವರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಟು ಗೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. That is the thing what we are going to see by this strategy called as move fast with physics. How to cover the physics effectively and fastly, right? And this video will also help you to understand how the question paper is going to be set, what are the weightages of the chapters, so with which knack we have to study, right? ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರು ಓದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 50+ or more about 50, more than 50 or near to 50 ಆ ತರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾರ್ದತ್ತ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ those who have read up till now everything and who want to revise or cover the physics effectively and score out of out or near to out of out, for them also this is useful. And those who have not read anything till now and who want to score 50+ easily, for them also this is helpful. Right? Okay, so this is going to help you how to read first PUC physics completely in 1 month to go your final examination. Right? Okay, let us begin the video then. Dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe and share the channel with your friends. See, what all we are going to see in this video. First thing is we are going to see chapter wise weightage. ನೋಡ್ರಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ರಿಲೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಗೆ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದಾವ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಒಂದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಅದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಐ ಬಟನ್ ಒಳಗೂ ಸಿಗ್ಬೋದು. ರೈಟ್, so you can watch that video to get an idea about the question paper setting. Right? Okay, so we'll see chapter wise weightage. Second one, how to cover physics fast and score 70 out of 70. How to score 50+ easily by selected chapters. Right? Okay, so these are the things we are going to see in this video. Okay, let us begin then. See, first note, first PUC physics annual examination 2025. These are the weightages of the chapters. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 14 chapters ಅದಾವ. So the weightages are like this: units and measurement 3, motion straight line 6, motion of plane 11, laws of motion 11, work energy power 11, system of particles 10, gravitation 9. Right? So 3, 4, 10, 7, 4, 7, 9. So ಈ ತರ ನಮಗೆ weightages ಅದಾವ. ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ weightage ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 105 marks. So total 105 marks ಗೆ we have to answer for 70 marks. ನಾವು 70 marks ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡ್ರಿ, weightages, ಹೆವಿ weightages ಇರುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ: motion of plane, laws of motion, work energy power, right, rotational motion, thermal properties of matter, waves, ಇವೆಲ್ಲಾನು ನಮಗೆ ಹೆವಿ ಜಾಸ್ತಿ weightage ಇರುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ. Right? Okay, so this is all about the weightage of the chapters. Next, we'll go for how to cover physics fast and score out of out. Move fast with physics. So very important strategy. This is a different view of studying physics for your annual examination. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಏನು ಓದ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಓದೋಕ್ಕಿಂತನೂ this strategy will be helpful for you to cover the physics very fast and effectively. See, ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಆಗ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವರೆಗೂ, ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ that is not possible. It is not possible to cover the entire physics effectively and you will not get the confidence also. ಆ ತರ ನೀವು ಓದ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮೊದಲು ಓದಿದ್ದು ಉಳಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು to boost your confidence as well as to boost your score. So this strategy will surely help you, and this is the view, this is the way how someone has to read. Right? Okay, ಕೇಳ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ, ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, we have to cover the subject according to the question paper pattern.
ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನದ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲಿ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅಂತ. ಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ ಇದ್ರೊಳಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ MCQ ಮತ್ತು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ರೈಟ್. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ವೇಟೇಜ್ ಎಷ್ಟದ? ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ವೇಟೇಜ್ ನಮಗೆ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ವೇಟೇಜ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ವೇಟೇಜ್ ನಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡಿ ನಮಗೆ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 15 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10. ಇದು 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 10 ಪ್ಲಸ್ 15 25 ಪ್ಲಸ್ 25 50 ಆಯ್ತು. ರೈಟ್. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ 15 MCQs will be there, 5 fill in the blanks will be there. So ಇದು ನಮಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಟೇಜ್. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆನ್ ದ ಗೋ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರೆಗೂ ಸೀರಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆ ತರ ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ವಜ್ಜ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಯು. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನಂತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಸಾಲಿಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PUC ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಏನೇನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಒಳಗೆ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಲ್ದಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಜಲ್ದಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜು ಜಾಸ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್? 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. 5 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಯ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಾವಲ್ಲಿ. 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇವೆ. ರೈಟ್. ಸೊ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರಿ, 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು? 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಳಗ 4 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ 2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಯ್ಸಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್. ಸೊ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅದ. 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಈ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್, ನಾವ್ ಏನೇನು ಓದ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ನನ್ ರಿಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 5 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಪ್ರಿಫರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್. ಎರಡರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ನಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ದಾಗಿಂದ ನಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇವ್ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಅರ್ನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ರೈಟ್. ಬರೀ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಿಂದ ಏನೋ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಈಗ ನಾ ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್, ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಶ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ನಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ರೋಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇದೇನು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈ ರಿಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಓದ್ರಿ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನದ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ರೈಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಗೋ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್. ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇವ್ಸ್, ಈಸಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದಾವ. ನೆವರ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್. ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಟ್ಟ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಆಸಿಲೇಷನ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು 1 2 3 4 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ 5 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಇವೆರಡು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದಾವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಳಗಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಿಂದ ಐದರ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಾಗಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 4 1 2 3 4 ಅಥವಾ 1 2 3 5 ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಈ 3 ಮತ್ತು 4 ಇವು 2 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಿಂದ್ರೆ 3 and 4 ಇಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, 3 and 4 ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 1 2 5 ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಒಳಗಿಂದ ನಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕ, 3 ಬರ್ಬೇಕ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಒಳಗಿಂದ ನಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 2 ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಒಳಗಿಂದ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಾಗಿಂದ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಾಗಿಂದ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಾಗಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಒಳಗಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ರೋಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಈ 3 ನೀವು 2 ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತದೆ. 1 and 2 ಅಥವಾ 2 and 5, 1 and 2 or 2 and 5 ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತದ್ರಿ. ರೈಟ್, ಆಮೇಲೆ 3 and 4 ಅಂತೂ ಒಟ್ಟ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. 3 and 4 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಬರೀ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ. ಬರೀ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಆಯ್ತು. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸಿ, ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇವ್ ಅಷ್ಟೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ರಿ, ಬೇರೆ ಓದಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೀಡ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮೊದಲು ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಯಾರಿ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿತದ್ರಿ. ಉಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಏನು ಓದೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ನೀವು ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ಬೇಕು. ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇಫ್ ಎನಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಆಕರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಮೇಲಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಮೇಲಿಂದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಮೇಲಿಂದ ಥಿಯರಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಮೇಲಿಂದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇವ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ 1 ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ 1 ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯು ಡೂ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಕೇಳಿದಾರ್ರಿ. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ 4 2 ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್. 4 ಒಳಗೆ 2 ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ದಾಗಿಂದ 1 ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಈಸಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಈಸಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇದು 1, ಇದು 2, ಇದು 3. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ 1 3 4 ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ 2 ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನಿಸ್ತಾವ್ರಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತಾವ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್ ಅದ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಹವೆವರ್ ನಾವು ಎರಡೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಔಟ್ ಆಫ್ 4. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಶೋರ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ಎರಡೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ನಾ ಈ ವರ್ಷ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ಮೊದಲು ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಉಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆನೂ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ, ಏನು ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ, ರೈಟ್. ಓಕೆ. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಇದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದ್ರಿ. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಏನದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇದೆ, ಆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವೇಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಮೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಮೋಷನ್ ಪ್ಲೇನ್, ಈ ತರ ನಮಗೆ ಅದಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಒಳಗೆ ಏನದಾವ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಏನದ, ಅದು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದ, ರೈಟ್. ಸೊ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ದವರು, ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ದ ರೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕೇರ್ಫುಲಿ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 2 ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ 3 ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ 4 ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ 5 and 6 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಯೂನಿಟ್ 7 and 8 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಯೂನಿಟ್ 9 and 10 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. So from every 2 consecutive units you have to get 1 numerical problem. 1 numerical problem 5 marks ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಅದ ರೀ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಅದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವೇಟೇಜ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯೂನಿಟ್ 1 ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ 2 3, 6, 11 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಟೇಜ್ ಆಯ್ತು? 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಯೂನಿಟ್ 1 and 2. ಯೂನಿಟ್ 3 and 4 22 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಯೂನಿಟ್ 5 and 6 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲೇ, 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ. 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 22 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? 61 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ 61 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದ, ಅದ್ರೊಳಗೆ 61 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಫಸ್ಟ್ 7 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ 61 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೇ, MCQ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ 61 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇದೇನು 61 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದ, ಈ 61 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 3 ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, 2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. 2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ 3 ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 2 ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ he will set 2 marks numericals from part 1, 2 numericals from part 1 and 2 numericals from part 2. Part 2 daginda 2 numericals, part 1 daginda 2 numericals ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 daginda 3 ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ 2 daginda ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ 2 ಬರ್ತಾವ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ 2 ಬರ್ತಾವ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇಟೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅದು 61, ಪಾರ್ಟ್ 2 ನಮಗೆ ವೇಟೇಜ್ 44 ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂನಿಟ್ 7, ಯೂನಿಟ್ 8 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ 9, ಯೂನಿಟ್ 10 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 44 ವೇಟೇಜ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅದ್ರಿ, 44 ವೇಟೇಜ್ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ದಾಗಿಂದ ಈಗ ಮೊದಲು ನಾನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ದಾಗ 2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಾಗ 2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಒಳಗಿಂದ 2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ರಿ? ಒನ್ ಇಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, another one is waves, right? ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತವು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇವು 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ವೇವ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು 7th ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಏನದ ಅದು ನಮಗೆ 8th ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ 7 ಮತ್ತು 8th ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. 1 numerical has to come. So ಆ ಒಂದು numerical 99% it will be from thermal properties of matter or it will be from thermodynamics.
ಸೊ ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗಿಂದ ನೀವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೇವ್ಸ್, ಆಸಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಉಳಿದಿರುವಂತ ವೇಟೇಜ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಳಿತದ್ರಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಳಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಾಗೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಾಗೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೀ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. Like that it will happen. So 99% it will be from waves ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 99% ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ವೇವ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಐದರ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಮೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಮೋಷನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಈ 2 ಯೂನಿಟ್ ಅದಾಗಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅದ. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪವರ್. ಇವೆರಡು 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡರೊಳಗಿಂದ ಕೂಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 1 2 3 4 5. ಸೊ 5 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 4 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 4ರಾಗಿಂದ ನೀವು 2 ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 4 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಹಿ ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿ 2 ಪ್ರತಿ 2 ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ 1 2 3. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಇತರದ ವೇಟೇಜ್ 20 ಅದ, ಇತರದ ವೇಟೇಜ್ ನಮಗೆ 19 ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 20, ದಿಸ್ ಇಸ್ 19. ಸೊ ಈ ವೇಟೇಜಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಳಗಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಿದ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 2 3 4 5 6 ರೈಟ್, ಐದರ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ 100% ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೋಷನ್ ಪ್ಲೇನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪವರ್, ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ವೇವ್ಸ್, ಐದರ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತವೆ. 2 ಇನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 3 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 3 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದಾವ್ರಿ. ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಪ್ಲೇನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪವರ್ ಇವೆರಡರಾಗಿಂದ ಒಂದಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಬರ್ಬೋದ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡರಾಗಿಂದ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು, ಈ 3 ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಮೋಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇವೆರಡರಾಗಿಂದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ರೈಟ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ವೇವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ವೇಟೇಜ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ರೈಟ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅದ ಅಥವಾ ಯಾರು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬರೀ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಯಾರಿ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೋಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ಕೋತ್ ಕೂಡ ಕತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಒಳಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. 3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟೆ ಬೇರೆದ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ. ವೆಲ್, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ 5. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ 5. ರೈಟ್. ಸೊ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಇನ್ನಿವರೆಗೂ ಓದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಓದಿದಿರಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಓದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನತ್ತೀರಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ
ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಳಗಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು 2-3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 2-3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಅದ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿಂದ ಮೊದಲು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ವಾಟ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಇಸ್, ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಿಂದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ 3 ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. So the numericals which have been asked for 5 marks, from which chapter it has been asked, from those chapters only will not get the numericals for 3 marks and 2 marks. Right? ಈಗೇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದದ್ರಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದದ್ರಿ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ MCQs ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ರೀ. ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇವ MCQs ಬರ್ತಾವ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಇಂತಾವ ಬರ್ತಾವ, ಇಷ್ಟ ಬರ್ತಾವ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇದ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಬರ್ತಾವ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್, ಯಾರು ಹೇಳಿಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ, ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಲೇಬೇಕು. You have to read all these things from all the chapters, then only you can get this 20 marks, right? So maximum ಹುಡುಗರು ನಮಗೆ MCQs ಒಳಗನ ಕಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಯಾರು ಮಾಡೋರು ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ದೆಮ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬಂದಿರುವಂತ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಫಸ್ಟ್ PUC ಬಂದಿರುವಂತ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ MCQs ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಬೌವ್ ಎವರೇಜ್ MCQs ಅದಾವ್ರಿ, ಬಹಳ ಈಸಿ MCQs ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಚಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮಗೆ MCQs ಅದಾವ್ರಿ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಫಾರ್ ನೀಟ್, CET ಆಸ್ ವೆಲ್ JEE, ಯಾರು ನೀಟ್, CET ಮತ್ತು JEE ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವು MCQs ಗಳು ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಫ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು get 15 out of 15 in this, right? So carefully prepare for this. So if you prepare well, if you are preparing for the competitive level, competitive exams ನೀವು prepare ಮಾಡತ್ತಿದ್ರೆ ಈ MCQs ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, then you can score 70 out of 70. And maximum I can tell you this on my experience, physics ಒಳಗೆ 70 out of 70 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ರೀ. So you have to put lot of efforts for that. So ನೀವು ಏನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, you have to read everything to score 70 out of 70, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇನ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆನ್ ದ ಗೋ ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಒಳಗೆ ಓದ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಈ ತರ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮಗೆ ಜಲ್ದಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಪ್ರೆಷರ್ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇದಂತೂ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಂದು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತನಕ, ನಿಯರ್ ಟು 50 ಅಥವಾ 50ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನತ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ you should not read only 5 marks or 3 marks questions. You have to read the entire chapters here, complete chapters ಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಮೋಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ 11, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್, ಇವಂತೂ ಒಟ್ಟ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 71 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದು 71 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ MCQ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 71 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 3, 3, 6, 7 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? 14 ಒಳಗಿಂದ 7 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 71 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 71 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, MCQs ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಂಗು ಹಿಂಗು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 50+ ಈಸಿಲಿ ಬೀಳ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ, ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಒಟ್ಟ ಇನ್ನ ತನಕ ಓದಿಲ್ಲ, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕಿ ಆದ್ರೆ ಇದು 50+ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಕಿಂತ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು 40+ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, 35 to 40 ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್
ಟು ದಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಆ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಇವು ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 50+, ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿಸ್. 50+ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, ರೈಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಉಳ್ಕಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಡಾತೀರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. Move fast with physics. So this is how we have to cover the syllabus, right? So dear students, all the very best for your annual examination. Do good, do great, and prepare well for the examination. Still you have time. Don't get pressurized. You can cover. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿರಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ತರ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಈ ತರ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, you will surely get a very good confidence. And if you get at the end, if you get a very good confidence, it will surely boost your score, right? Okay, so that's all about today's video. Hope you have understood it clearly, and hope this will help you in your preparation. And dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel, share the video, and share the channel with your friends. Please keep watching and please keep supporting the channel. Thank you so much. We'll meet again in the next video. If you need anything else, please put a comment in the comment box. Thank you. We'll continue.